Now let us see the Cartesian product of two sets. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സെറ്റ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Let A is equal to set 1, 2, 3 and B is equal to set A, B. Okay. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ordered pairs കൺസിഡർ ചെയ്യാം. I'm writing the ordered pairs 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും the first component ഈ എല്ലാ ordered pairsലെ first component is from set A അല്ലേ. എല്ലാ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ A എന്ന സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സ് ആണ്. And the second component is from set B. Second components are all from set B. The set of these ordered pairs is called Cartesian product of A and B. Cartesian product of A and B can be denoted by A cross B. Okay, it's not A into B, it is A cross B എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക. Okay, so what is Cartesian product of two sets? If two sets are non-empty, ഒരു element എങ്കിലും ഉള്ള സെറ്റിലെ Cartesian product എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the set of all ordered pairs where the first component is from first set and the second component is from second set. Okay, so A cross B നെ set build-up ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? Cartesian productലെ ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ordered pairന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും. So we write AB എന്ന രൂപത്തിൽ. It's not a single element X. നമ്മൾ സാധാരണ Cartesian productൽ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് X such that എന്നായിരുന്നു. കാരണം ഓരോ എലമെന്റും ഒരു സെറ്റിൽ എലമെന്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സിംഗിൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ A ക്രോസ് ബിയിലെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ordered pairs ആയിരിക്കും. ഇവിടെ the first component A is from first set A. A belongs to A. And the second component B, which is from the second set B. Okay, so this is the set build-up form of Cartesian product of two sets A and B. That is, A cross B is equal to ordered pair AB such that A belongs to capital A, B belongs to capital B. Now let us define Cartesian product of two sets. Definition of Cartesian product of two sets. The Cartesian product of two non-empty sets A and B is the set of all ordered pairs AB where A belongs to capital A, B belongs to capital B, denoted by A cross B. And it can be read as A cross B. It's not A into B. Okay, that is A cross B is equal to set of all ordered pairs of the form AB such that the first component A is from the first set A, second component B is from the second set B. Exercise 2.1, question number 3. If G is equal to set 7, 8 and H is equal to set 5, 4, 2. Find G cross H and H cross G. രണ്ട് സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് Gയും Hഉം. We need to write the Cartesian product of these two sets. First G cross H. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം Cartesian പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ordered pair ഫോമിലായിരിക്കും. അതിലെ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കണം, ജിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ്, രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണന്റ് സെക്കൻഡ് സെറ്റായ എച്ചിൽ നിന്നായിരിക്കണം. സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോസിബിൾ ordered pairs എഴുതുക? ordered pair 7, 5. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലെ മൂന്ന് എലമെന്റ്സുമായിട്ട് പെയർ ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 7, 4, നെക്സ്റ്റ് 7, 2. ഓക്കെ, അടുത്തതോ 8 ഫിക്സ് ചെയ്യുക. 8, 5, 8, 4, 8, 2. So this is Cartesian product of G and H, that is G cross H. You can see that the first component is from first set G and second component is from second set H. Now we need to write H cross G.
So Cartesian product ആണ് എല്ലാ elements ordered pairsലായിരിക്കും. First element should be from first set H. Second element should be from second set G. Okay, so ഇങ്ങനെ എഴുതും 5 അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ജിയിലെ രണ്ട് എലമെന്റ്സുമായിട്ട് പെയർ ആക്കും. So 5 7 5 8. Okay, next 4 7 4 8. Next 2 7 2 8. Okay, so these are the Cartesian products G cross H and H cross G. Another question, if A cross B is equal to set ordered pairs 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 3 5, find A and B. Find A cross A. Okay, so let's answer the first one. We need to write the first set A. നമുക്കറിയാം A എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ആണ്. സോ ഓർഡേഡ് പെയറിലെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും എയിലെ എലമെന്റ്സ്. സോ വാട്ട് ആർ ദി എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ദെൻ? 1 ഉണ്ട്. സെറ്റിൽ നമ്മൾ എലമെന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതില്ല. ദെൻ 2 വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ 3 വരുന്നുണ്ട്. സോ സെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 2 3. നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ബി. ബി ഈസ് എ ക്രോസ് ബിയിലെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓർഡേഡ് പെയറിലെ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും ബിയുടെ എലമെന്റ്സ്. സോ വാട്ട് ആർ ദാറ്റ് എലമെന്റ്സ്? 3 5. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദ സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ ക്രോസ് എ. എ ക്രോസ് എ മീൻസ് വാട്ട്? First element is from first set A and second element is also from set A. അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 2 3. എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. എയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് എയിലെ 3 എലമെന്റ്സുമായിട്ട് പെയർ ആക്കാം. സോ 1 1 1 2 1 3. ക്ലിയർ ആയോ? ദെൻ 2 1 2 2 2 3. Then 3 1 3 2 3 3. ഓക്കെ, ഇത് എഴുതാൻ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തോളാം? എയുമായിട്ട് എ ക്രോസ് എ. സോ എയിലെ എലമെന്റ്സ് താഴെ എഴുതി. ഇവിടെ എയിലെ എലമെന്റ്സ് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, എയും ബിയും രണ്ട് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എയിലെ എലമെന്റ്സ് താഴെ എഴുതുക, ബിയിലെ എലമെന്റ്സ് എഴുതുക, പെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം, സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ 2, പേജ് നമ്പർ 32. If P is equal to set A, B, C and Q is equal to set R, form the sets P cross Q and Q cross P. Are these two products equal? Okay, so let us write P cross Q first. Cartesian product ആണ്. Elements എല്ലാം ordered pairsലായിരിക്കണം. First element should be from first set P. Second element should be from second set Q. So how will you write the elements in the Cartesian product P cross Q? A R. Okay, then B R, then C R. So this is P cross Q. Okay, ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് Q cross P. Okay, so first element Q ൽ നിന്നായിരിക്കണം, സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഓർഡേഡ് പെയറിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് P ൽ നിന്നായിരിക്കണം. സോ എങ്ങനെ എഴുതും? R A R B R C. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സെറ്റാണ്, ബ്രേസസ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആർ ദീസ് ടു പ്രൊഡക്ട്സ് ഈക്വൽ? ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ? We know that by the definition of equality of ordered pairs, pair AR is not equal to pair RA. ആണല്ലോ, ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർഡേഡ് പെയർ. സോ ഈ രണ്ട് എലമെന്റ്സും ഈക്വൽ അല്ല. സോ ദീസ് ടു സെറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ദീസ് two products
are not equal, since by the definition of equality of ordered pairs, the pair AR not equal to RA. Okay, therefore P cross Q not equal to Q cross P. Example 6, page number 33. If A cross B is equal to elements the ordered pairs PQ, PR, MQ, MR, find A and B. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എ ക്രോസ് ബിയിലെ നമുക്കറിയാം ഓർഡേഡ് പെയർസിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എയിലെ എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും, സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ബിയിലെ എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു റൈറ്റ് ദ സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി. സോ വാട്ട് ആർ ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് എ? ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻസ്. സോ പി വരുന്നുണ്ട്, പി രണ്ട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്, സോ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതില്ല. ദെൻ എം. So the set A is equal to elements PM, the set of first elements. അങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ മതി. Okay. Now B. B is the set of second elements. So what are the second elements? Q, R. So the sets A and B are A, P, M and B, Q, R. Exercise 2.1, question number 6. If A cross B is equal to set the ordered pairs AX, AY, BX, BY, find A and B. Okay. നേരത്തെ അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. A is equal to, we know that A is the set of first elements of ordered pairs of A cross B. So what are the first elements? A and B. Okay. B is equal to the set of second elements of ordered pairs of A cross B. അതേതൊക്കെയാണ്? X ഉം Y. So set A is AB, set B is XY. Exercise 2.1, question number 9. Let A and B be two sets such that n of A is equal to 3 and n of B is equal to 2. If x1, y2, z1 are in A cross B, find A and B where x, y and z are distinct elements. ഇവിടെ രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട്, എയും ബിയും. എയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് 3 ആണ്, ബിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് 2 ആണ്. എ ക്രോസ് ബിയിലെ 3 എലമെന്റ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓർഡേഡ് പെയർസ് x1, y2, z1. നമുക്ക് എ ആൻഡ് ബി കാണും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ആർ ഗിവൺ എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡേഡ് പെയർസ് x1, y2, z1. സോ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഫൈൻഡ് എ. A is the set of first elements of ordered pair of A cross B. So അതേതൊക്കെയാണ്? X, Y, Z ആണ്. B is the set of second elements of ordered pairs of A cross B. അതേതൊക്കെയാണ്? 1 ഉം 2. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ സെറ്റ് A 3 ആണ്, നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ സെറ്റ് B 2 ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എ ക്രോസ് ബിയിലെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എ ക്രോസ് ബിയിലെ 3 എലമെന്റ്സ് തന്നിട്ട് അത് എ ക്രോസ് ബിയിലാണെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ദീസ് 3 എലമെന്റ്സ് എഴുതിയത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാം. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ 3 എലമെന്റ്സും എ ക്രോസ് ബിയിലുണ്ടെന്നാണ്. സോ എ ക്രോസ് ബി കണ്ടെയ്ൻസ് എന്ന് എഴുതാം, കാരണം ഈ 3 എലമെന്റ്സും എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ എ ക്രോസ് ബി കണ്ടെയ്ൻസ് x,1, y,2, z,1. So x,1 A cross B ഉണ്ടെങ്കിൽ എയിൽ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് x. y,2 A cross B ഉണ്ടെങ്കിൽ എയിൽ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് y. z,1 A cross B ഉണ്ടെങ്കിൽ z എയിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. അത് സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് 1 ഉം 2 ഉം ആണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എയും ഇയും എഴുതിയപ്പോൾ തന്ന കണ്ടീഷൻ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ 3 എണ്ണം തന്നെയാണ്, നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ബി 2 എണ്ണം തന്നെയാണ്. സോ വി ഹാവ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് XYZ ആൻഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 1, 2. Example 3, page number 32.
Let A is equal to set 1, 2, 3, B is equal to set 3, 4 and C is equal to set 4, 5, 6. Find first one A cross B intersection C. Second, A cross B intersection A cross C. Third, A cross B union C. Fourth, A cross B union A cross C. So one by one ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യം കാണേണ്ടത് A cross B intersection C ആണ്. B intersection C. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക. Let us find B intersection C. So we have the sets B and C. B intersection C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? The elements common to both A, B and C. Okay, B യിലും C യിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സ് ഏതാണ്? 4 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So B intersection C is equal to 4. Therefore, A cross B intersection C is equal to, in place of A, we can write the set A. It is set 1, 2, 3 cross B intersection C is the set singleton set 4. So A cross B intersection C എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലെ elements എല്ലാം ordered pairs ആയിരിക്കും. First element is from first set A. Second element is from second set B intersection C. Okay, എങ്ങനെ എഴുതാം? 1, 4, 2, 4, 3, 4. So this is A cross B intersection C. Okay, and next is second. You need to find A cross B intersection A cross C. So ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് വേണം ആദ്യം ചെയ്യാൻ. So let us find A cross B first. A സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 1, 2, 3 ക്രോസ് B സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 3, 4. So A cross B ചെയ്യുമ്പോൾ ordered pair 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4. So this is A cross B. Okay. Next we find A cross C. A the set 1, 2, 3 cross C the set 4, 5, 6. So what is A cross C? First element ordered pairs le first element first set il ninnu edukkanam, second element second set il ninnu edukkanam. So idakke varum 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6. So we have found the two sets A cross B and A cross C, Cartesian product of the sets. Now എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? A cross B intersection A cross C. What do you mean by A cross B intersection A cross C? ഈ രണ്ട് സെറ്റിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ A cross B നോക്കുക, A cross C നോക്കുക, രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് നോക്കുക. അപ്പൊ 1, 3 A cross B യിലുണ്ട്, അത് A cross C യിലില്ല. 1, 4 A cross B യിലുമുണ്ട്, A cross C യിലുമുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് 2, 3 2, 3 A cross C യിലില്ല. 2, 4 യെസ് 2, 4 A cross C യിലുമുണ്ട്. 3, 3 ഇല്ല, but 3, 4 is there in both the sets. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ്? 3 എലമെന്റ്സ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. 1, 4, 2, 4, 3, 4. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് സെറ്റ് ordered pair 1, 4, 2, 4, 3, 4. അപ്പോൾ ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ordered pair ആണെന്ന് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാമത് കണ്ടതും രണ്ടാമത് കണ്ടതും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ. രണ്ടിലും ഒരേ എലമെന്റ്സ് തന്നെയാണുള്ളത്. 1, 4, 2, 4, 3, 4. സോ ഈ രണ്ട് സെറ്റുകളും ഈക്വൽ ആണ്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തി. A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എഴുതുന്നു. സോ ഈ റിസൾട്ട് ഓർമ്മയിൽ വെക്കാം. Third one, we need to find A cross B union C. Okay, so first we find B union C. So B is the set 3, 4
union C is the set 4, 5, 6. So B union C എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് സെറ്റിലെയും കൂടെ എലമെന്റ്സ് എഴുതും. സോ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് 3, 4. സെക്കൻഡ് സെറ്റിലെ മൂന്ന് എലമെന്റ്സിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞു 4, ബാക്കിയുള്ളത് 5ഉം 6ഉം. സോ ദിസ് ഇസ് B union C. Now we find A cross B union C. So A is the set 1, 2, 3 cross B union C ല് 3, 4, 5, 6. ഓക്കെ, കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള എലമെന്റ്സ് നോക്കാം. 1, 3. 1നെ 4 എലമെന്റ്സുമായിട്ട് പെയർ ഉണ്ടാക്കണം. 1, 4, 1, 5, 1, 6. Then 2നെ 4 എണ്ണമായിട്ട് പെയർസ് ആക്കാം. സോ 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Now the last element in first set is 3. So we have 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Okay, so this is A cross B union C. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാം, 3, 3 എന്ന എലമെന്റ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചില കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. 3, 3 ഓർഡേഡ് പെയർ ആണ്. ഓക്കെ, 3 is from the first set A and this 3 is from the second set B union C. രണ്ട് സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ഓർഡേഡ് പെയറുമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. സെറ്റില് ഓർഡർ മാറ്റർ അല്ല, അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ അലൗഡ് അല്ല. പക്ഷേ ഓർഡേഡ് പെയറിൽ ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, റിപ്പീറ്റേഷൻ അലൗഡ് ആണ്. രണ്ട് എലമെന്റ്സും തുല്യമാകാം. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് A cross B union C. Next we need to find the fourth one, A cross B union A cross C. So നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി A cross Bയും A cross Cയും കണ്ടതാണ്. സോ A cross Bയും A cross Cയും നോക്കുക, അതിൻ്റെ യൂണിയൻ എഴുതണം. അപ്പോൾ യൂണിയൻ എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എഴുതും. ഒരു എലമെന്റ് ഒരു തവണ മാത്രമേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ആദ്യം ഇവിടുത്തെ എലമെന്റ്സ് എഴുതാം. A cross B എലമെന്റ്സ് എഴുതാം. 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4. Okay, then 1, 4 നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞതാണ്. സെറ്റിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതില്ല. then 1, 5, 1, 6, 2, 4 നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതാണ്. സോ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതില്ല. then 2, 5, 2, 6, 3, 4 എഴുതിയതാണ്. സോ ലാസ്റ്റ് വി ഹാവ് 3, 5, 3, 6. ഓക്കെ, രണ്ട് സെറ്റും എഴുതി കഴിഞ്ഞു. when you compare A cross B union C and A cross B union A cross C, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ടിലും ഒരേ എലമെന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. സോ ദീസ് ടു സെറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ. സോ നമുക്ക് ഇതും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. A cross B union C is equal to A cross B union A cross C.